اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ عن قریب اخرج حیا میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ سوالیہ سٹائل سے کرتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اخرج حیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اولا یذکر الانسان کیا یاد نہیں کرتا انسان، کیا انسان وہ بات یاد نہیں کرتا انا خلقناہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، انا کا معنی بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہو کا معنی اس کو، من قبل پہلے ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، ولم یک شیء اور نہیں تھا وہ کچھ بھی، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا تب پیدا کیا ہے، اب تو دوبارہ پھر بھی وہ قبر میں ہے، اتنا وہ بڑا انسان ہے، ہڈیاں اس کی، تب تو ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ یعنی اپنی پہلی پیدائش جب وہ ایک منی کا قطرہ تھا تب وہ پیدا ہوا، لیکن اب نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا۔ فَوَرَبِّكَ پس قسم ہے تیرے رب کی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، یعنی یہاں ویسے تو سب مخلوقات کا اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کی نسبت کرتے ہیں تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تیرے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ یقیناً، نون کا معنی ہم، حشر کا معنی اکٹھا کرنا، ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے، ہم کا معنی ان کو، ہم ان کو ضرور اکٹھا کریں گے، والشیاطین اور شیاطین کو بھی، یعنی ان کو لوگوں کو بھی اور شیاطین کو بھی، جو ان کو گمراہ کرتے رہے ان سب کو بھی ہم اکٹھا کریں گے۔ ثم لنحضرنہم پھر ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جثیا جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، جثیا گھٹنوں کے بل، یعنی پہلے ہم ان کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ ثم لننزعن پھر ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم اشد ان میں سے جو زیادہ سخت، علی الرحمن رحمان پر، عتیہ سرکشی میں، یعنی پھر ہم جب ان کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بال جمع کر لیں گے نا، ان میں سے جو زیادہ بدبخت تھا، یعنی نافرمان تھا، وہ حد سے بڑا ہوا تھا، ان میں سے ہم ان کو پھر الگ کر لیں گے ہر گروہ میں سے، یعنی آپ یہ کہہ لیں ہر شیعہ میں سے، ہر گروہ میں سے، خواہ وہ مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، آتش پرست ہیں، مجوس ہیں، یا سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ملحد ہیں، ہر گروہ میں سے جو بڑے بڑے ان کو پھر الگ کر لیں گے۔ ثم لنحن عالم پھر یقیناً ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ جو اس میں یعنی جھونکے جانے کے زیادہ لائق ہیں، اولا زیادہ لائق ہیں، بہا اس کے اندر، صلیہ جھونکے جانے کے، داخل ہونے کے، یعنی پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے کے کون زیادہ لائق ہیں۔ ظاہر ہے وہ گمراہ ہونے والے بھی اور گمراہ کرنے والے بھی، گمراہ کرنے والوں کو ڈبل عذاب ہوگا، گمراہ ہونے والوں کو بھی عذاب ہوگا، یعنی ترتیب سے جیسے جیسے کسی کے جرم ہوں گے ویسے ویسے اس حساب سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے کوئی بھی تم میں سے مگر واردها وہ اس میں وارد ہونے والا ہے، یعنی اس میں وارد ہونے والا ہے، یعنی اس سے اوپر سے گزرنے والا ہے، اس کے اوپر سے وارد ہونے والا ہے، یعنی تم میں سے ہر شخص، ہر جو مکلف ہے نا، جن اور انسان، وہ جہنم کے اوپر سے گزرنے ہی والا ہے، ہر بندہ گزرنے والا ہے۔ کان علی ربک حتما یہ بات تیرے رب پر حتمی طور پر ہے، یہ حتمی اور پکی بات ہے، مقضیہ اس کا فیصلہ کیا ہوا، جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ حتمی بات ہے کہ ہر شخص سے جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ اور کئی جگہ پر داخل ہونے کا معنی بھی ہے، بھی ہر شخص جہنم میں داخل ہوگا، تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں داخل سے مراد بھی اوپر سے گزرنے والا ہی ہے۔ اور جو اس کا نام ہے نا، جس کو صراط بھی کہتے ہیں اور ہم اردو میں کہتے ہیں پل صراط، فارسی سے لے کر عربی سے لے کر پل صراط اس کا نام کر دیا، تو وہ ایک جسر ہے، پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور وہ اوپر ہے نا، وہ یعنی ایسے برابر ہی جیسے ہمارے نہروں کے پل ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف چڑھنا ہی ہے، ساتھ مطلب اس پل پر چڑھنا بھی ہے اور گزرنا بھی ہے۔
सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम बचा लेंगे उन लोगों को जो परहेज़गार बने, जो डर गए। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, और हम छोड़ देंगे ज़ालिमों को फ़ीहा इसमें जिसिया घुटनों के बल। इसका माना एक ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि सारी मखलूक़ात जहन्नम में, कसम को पूरी करने के लिए हर मोमिन काफिर जहन्नम में जाएगा, लेकिन मोमिन के लिए जहन्नम ठंडी हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी, और जो गर्म होगा वो उसके अंदर ही रहेंगे। मतलब जो काफिर होंगे नाफरमान वो जहन्नम के अंदर ही रहेंगे, बाकी लोग जहन्नम से निकल आएंगे, तब जहन्नम वो ठंडी हो, यानी तब वो ठंडी होगी जब मोमिन बंदे जाएंगे, लेकिन बाद में फिर वो गर्म हो जाएगी। लेकिन पहला माना ज़्यादा बेहतर है कि वो कि ऊपर से गुजरना है, उसका माना वारद होना है, उसका माना ही दाखिल होना है, वहाँ से ही वो काफिर लोग नीचे गिरेंगे और मुसलमान आगे गुजर जाएंगे। सही बुखारी में यह हदीस है ये पुल के बारे में और जहन्नम के बारे में। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पुल को लाया जाएगा, जसर को लाया जाएगा और उसे जहन्नम के दरमियान रख दिया जाएगा। हमने कहा अल्लाह के रसूल वो जसर वो क्या चीज़ है, वो पुल क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया वो बहुत फिसलाने वाला है, वो बहुत फिसलाने वाला है, वहाँ से पाँव फिसलेंगे। इस पर कंडे हैं और आंकड़े हैं। आंकड़े भी मतलब कंडों की तरह के, वो कांटों की तरह के आंकड़े हैं, और बहुत चौड़े घुघरू हैं। घुघरू होता है ऐसा कांटा जिसकी 3 शाखें हों, जिनमें मुड़े हुए कांटे हैं, 3 उसके मतलब उसके मुसल्लस की तरह के उसके वो कुंडे से हैं, और उसके अंदर भी फिर कांटे हैं। और ऐसे कांटे नजद में होते हैं, नजद के एक इलाका वहाँ, उनको सादान कहते हैं। मोमिन उस पर से निगाह की तरह और बिजली की तरह और आंधी की तरह और बेहतरीन घोड़सवारों की तरह और ऊँट के सवारों की तरह गुजर जाएंगे। यानी मोमिन निगाह की तरह गुजर जाएंगे, जैसे निगाह बहुत तेज़ जलती है ना, बिजली की तरह, आंधी की तरह, बेहतरीन घोड़सवारों की तरह, ऊँटों की तरह गुजर जाएंगे। फिर कोई सही सलामत बच कर निकलने वाला होगा, कोई ज़ख्मी होकर बचने वाला होगा, कोई जहन्नम की आग में गिरा दिया जाने वाला होगा, यहाँ तक कि इनका आखिरी शख्स घिसटता हुआ गुजर जाएगा। तो तुम मुझसे इसका हक़ जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, इससे ज़्यादा मुतालबा करने वाले नहीं जिस कदर मोमिन अपने भाइयों के बारे में उस दिन जब्बार से मुतालबा करेगा। यानी उस दिन तुम यानी मुझसे उस हक़ का जो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, उस हक़ का तुम मुझसे मुतालबा करने वाले इतने ज़्यादा नहीं कि जिस कदर मोमिन अपने भाइयों के बारे में उस दिन जब्बार से मुतालबा करेगा। यानी इसका माना यह है कि जैसे तुम में से किसी का हक़ बिल्कुल वाज़ेह हो चुका हो और वो अपने हक़ का मुतालबा करे, ये मुतालबा और उस दिन वो मुतालबा जो मुसलमान मोमिन अपने मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह ताला से मुतालबा करेंगे, तो वो मुतालबा जो है ना वो ज़्यादा मुतालबा करेंगे इस मुतालबे से। हालांकि यहाँ हक़ वाज़ेह हो चुका है कि ये चीज़ मेरी है, ज़मीन मेरी है, कोई चीज़ मेरी है, बंदा मुतालबा करता है, इससे ज़्यादा मुतालबा अल्लाह ताला के सामने वो मोमिन मुसलमान करेंगे अपने भाइयों के लिए। और मुतालबा क्या करेंगे? और उस वक़्त वो जब वो देखेंगे कि वो बच निकले हैं, ख़ुद बच निकलेंगे, कहेंगे ऐ हमारे रब, हमारे भाई हैं जो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, जो हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ अमल करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ और जिसे पाओ कि उसके दिल में दिनार के बराबर ईमान है उसे निकाल लो। आगे लंबी हदीस है जिसमें निसफ़ दिनार के बराबर ईमान है उसको भी, फिर जिसके दिल में ज़र्रे बराबर ईमान है उसे आग से निकालने का जिक्र है। फिर उसके बाद चनाचे अम्बिया, फ़रिश्ते और मोमिन शिफ़ात करेंगे। फिर अल्लाह ताला ख़ुद फरमाएगा, जब्बार फरमाएगा मेरी शिफ़ात बाकी रह गई है, तो वो आग में से एक मुट्ठी भरेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो कोयला हो चुके होंगे। ये है वो जहन्नम का मंज़र। अल्लाह फरमाता है वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, और जब पढ़ी जाती हैं इन पर हमारी आयतें वाज़ेह, हमारी आयत पढ़ी जाती हैं, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, वो कहते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, ईमान वालों से काफिर कहते हैं अय्युल फ़रीक़ैनि खैरुम मकानन, कौन दोनों में से कौन सा जो फ़रीक है खैरुम मकामन उसका बेहतर मकाम मर्तबा है, मकाम में बेहतर है, वाहसन नदिया, और कौन किसकी ज़्यादा अच्छी है मजलिस। यानी जब मुसलमान या काफिर पर कुरान पाक की आयत पढ़ी जाती हैं तो काफिर लोग मुसलमानों से, ईमान वालों से कहते हैं कि ये देखो कि दोनों तुम में से और हम में से किसका मकाम और मर्तबा यहाँ ज़्यादा है।
یہاں مقام اس کا بہتر ہے پیسے کے اعتبار سے، زمین جائیداد کے اعتبار سے، اور کس کی مجلس زیادہ بڑی ہے اور کس کے ساتھی یا دوست زیادہ ہیں، اس کی محفل، اس کی مجلس، اس کی بیٹھک زیادہ بڑی ہے یا زیادہ اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ، کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے یعنی زمانوں کے لوگ، قرن کئی زمانوں کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے، ہم احسن اساسا ورئیا، وہ ساز و سامان میں، اساس کا معنی ساز و سامان، ورئیا اور دیکھنے میں کہیں اچھے تھے، یعنی دکھنے میں بھی کہیں اچھے تھے، دیکھنے میں بھی کہیں اچھے تھے، اور ساز و سامان میں کہیں اچھے تھے، ہم نے سب ہلاک کر دیے پہلے زمانوں کے لوگ۔ اللہ فرماتا ہے نا، وہ ایک صورت کی آیت ہے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا الرُّسُلَ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یہ لوگ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ان لوگوں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا کیسا ان پر کیسا عذاب آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی بڑی ہے، میری جماعت بڑی ہے تو میں بڑا ہوں، میں سچا ہوں، اور میری محفل بڑی ہے، میری مجلس بڑی ہے، میں زیادہ کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح کام کرے گا، خواہ وہ تھوڑا ہو خواہ وہ کم ہو، اصل وہی چیز ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا سامان زیادہ ہے اور ہم دیکھنے میں کہیں اچھے ہیں اور ہمارا مقام زیادہ ہے، ہماری مجلس بڑی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اب دیکھو کہ ان سے یہ بات کر لو، ان سے مباہلہ کر لو۔ قل کہہ دو من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہے، جو گمراہی شخص پڑا ہوا ہے تو اسے یہ مباہلہ کر لو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، کہ پس مہلت دے دے اس کے لیے رحمان مہلت، یعنی دونوں آپس میں مباہلہ کرتے ہیں کہ جو شخص گمراہی میں ہے نا اللہ اس کو مہلت دے دے، یہ مباہلہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو لمبی مہلت دے دے، جو فریق گمراہی پر ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک مہلت دے دے اور اسی کو اسی حالت میں رکھے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دے اور اس کو اسی حالت میں رکھے، یعنی اگر ہم گمراہ ہیں ہمیں اسی حالت میں رکھے، مہلت دے دے، اگر تم گمراہ ہو تم اسی حالت میں تمہیں مہلت دے دے، اور پھر مرنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ کون سچا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب ہے یا پھر قیامت ہے، یا تو عذاب اور یا پھر قیامت کو، فسیعلمون، عن قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکان و اضعف جندہ، کون ہے زیادہ یعنی کون ہے برے مکان والا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے، پھر وہ دیکھیں گے کہ کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے اور کس کا مکان زیادہ برا ہے۔ یعنی جب ان سے مباہلہ کر لو کہ جو فریق گمراہی ہے ان گمراہی پر ہے وہ فریق اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے دے، حتیٰ کہ جب وہ قیامت ہوگی عذاب دیکھیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ کس کا جتھا زیادہ کمزور ہے اور کس کا مکان زیادہ برا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے دے، حتیٰ کہ وہ دن آئے گا جب ان کو مسلمان ان کو ماریں گے اور مکہ فتح کریں گے، اور جس جگہ پر بھی ہوں گے یعنی اب مسلمان غالب آئیں گے اور یہ مغلوب ہوں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ کس کی جماعت اور لشکر زیادہ کمزور ہے اور کس کی جگہ زیادہ بری ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی، اور پھر یہ بھی اعتراض نہ کر سکیں کہ ہمیں مہلت نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سوچنے کی مہلت دیتا ہے۔ رحمان کی یہ صفت ہے، لوگوں کو سوچنے کی مہلت دیتا ہے کہ لوگ اپنے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے حق کے ساتھ ہونا ہے یا باطل کے ساتھ ہونا ہے، ہم نے سنت کے ساتھ ہونا ہے یا بدعت کے ساتھ ہونا ہے، یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے ہدایت میں، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے نا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو مہلت دیتا ہے وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، سرکشی میں حیران سرگرداں پھرتے ہیں، اس طرح تعالیٰ ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہوئے ہدایت میں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہت اچھی ہیں، وخیر مردہ، اور یعنی انجام کے لحاظ سے بھی کہیں اچھی ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں۔
आफ़रअय्त अल्लज़ी कफ़र, क्या पास तो ने देखा उस शख्स को, या क्या राय है तेरी उस शख्स के बारे में जिसने हमारी आयतों से कुफ़र किया। काफ़र भी आयतना, कुफ़र किया हमारी आयतों से। वक़ाला, और उसने कहा लऊतयन्न मालन व वलदा, और उसने कहा कि मुझे ज़रूर माल और औलाद दी जाएगी, मुझे ज़रूर माल और औलाद दी जाएगी। असल में इस आयत में एक आदमी का ज़िक्र है, वो सही बुखारी की हदीस है, रवायत है, हदीस नंबर 2091 है। वो ये है कि हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं ज़माना जाहिलियत में लोहार का काम करता था, मैं मतलब लोहार था, और मेरा आस बिन वाइल पर कुछ कर्ज था, जो एक मालदार काफिर था। मैं एक दिन तकाज़ा करने के लिए उसके पास गया। वो कहने लगा मैं तुम्हारा कर्ज उस वक्त तक अदा नहीं करूँगा जब तक तुम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार ना कर दो। यानी पहले मैं काफिर था तो मेरा कुछ यानी पैसे थे आस बिन वाइल के पास। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं उसके पास गया और जाकर उससे कहा कि मेरा वो माल दो जो मैंने तुझसे लेना था, मेरे पैसे दो। तो उसने कहा मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार नहीं करोगे। तो ख़ब्बाब कहते हैं मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हरगिज़ इनकार नहीं करूँगा यहाँ तक कि तुम मार कर दोबारा ज़िंदा हो जाए। तुम मार कर ज़िंदा भी हो जाए मैं फिर भी इनकार नहीं करूँगा, मतलब मैं क़यामत तक इनकार नहीं करूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क़यामत को भी इनकार नहीं करूँगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। तो आस बिन वाइल कहने लगा जब मैं मर कर दोबारा ज़िंदा होऊंगा ना तो तुम मेरे पास आना, उस वक़्त मेरे पास खूब माल भी होगा और औलाद भी, मैं तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर दूँगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये 4 आयात उतारी हैं। ये है आफ़रअय्त अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्न मालन व वलदा अत्तला अल ग़ैब अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूलु व नमुद्दु लहुम मिनल अज़ाबि मद्दा व नारिसुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़र्दा। ये जो 4 आयत है ना ये इसके ख़िलाफ़ उतारी हैं। उसने ये कहा ना तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहता है क्या तूने ऐसे शख्स को देखा जिसने कुफ़र किया हमारी आयतों से, और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा माल दिया जाएगा और औलाद दी जाएगी। अत्तला अल ग़ैब, क्या इसने गैब को झांक कर देख लिया है? क्या इसने गैब को झांक कर देख लिया है? यानी इसने क़यामत के मंज़र को आगे वो सब कुछ देख लिया। अम इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा, या इसने पकड़ा है रहमान से कोई वादा? क्या इसने कोई अल्लाह ताला से वादा लिया हुआ है, अल्लाह ताला से वादा किया है कि मुझको सब कुछ मिलेगी, या इसने गैब पर इत्तला पा ली है, झांक कर देख लिया है? कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना इसको माल ना दी जाएगी, ना इसने गैब को झांका है, और ना इसने कोई अल्लाह ताला से वादा किया है, ना अल्लाह ताला ने इससे वादा किया है, हरगिज़ नहीं। कल्ला, अन करीब, सनक्तुबु, अन करीब हम लिख लेंगे जो वो कहता है, अन करीब हम लिख लेंगे जो वो कहता है। वनमुद्दु लहु, और हम बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे उसके लिए अज़ाब में से मद्दा, लंबा करना, यानी हम उसको अज़ाब में बहुत बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये छूट जाए और ये सब कुछ दे दे, ये मतलब ये इसको हर चीज़ मिल जाए, बल्कि ऐसा नहीं, हम इसको अज़ाब में और बढ़ाएंगे। वनारिसुहु मा यक़ूलु, और हम इसके मालिक बन जाएंगे, मा यक़ूलु, जो वो कहता है, जो वो ये कह रहा है ना माल औलाद के बारे में। अल्लाह बताइए ये माल औलाद के भी हम भी बाद वारिस बनेंगे, सब कुछ हम भी मालिक हैं हर चीज़ के। व यअतीना फ़र्दा, और वो हमारे पास अकेला आएगा, हमारे पास अकेला आएगा, ना इसकी औलाद होगी, ना माल होगा, ना कोई जत्था होगी, ना कोई जमात होगी, अकेला, ना कोई पार्टी होगी, अकेला हमारे पास आएगा। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, और इन्होंने बना लिया है अल्लाह के मुकाबले में आलिहतन, झूठे माबूद, इन्होंने अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के अलावा झूठे माबूद बना रहे हैं। लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, ताकि वो उनके लिए बाइस इज़्ज़त हो, लियकूनु, ताकि वो उनके लिए बाइस इज़्ज़त हो। ऐसा नहीं हो सकता, यानी झूठे माबूदों के ज़रिए से ये इज़्ज़त मिले, ये नहीं हो सकती। कल्ला, हरगिज़ नहीं इज़्ज़त होगी, बिल्कुल नहीं इज़्ज़त होगी, बाइस इज़्ज़त नहीं बनेगी ये, बल्कि उल्टा ये सयकफ़ुरून, अन करीब वो इनकार कर देंगे बिइबादतिहिम, यानी कि इबादत से, यानी ये ख़ुद काफिर लोग जो इबादत करने वाले हैं ये इनकी इबादत से इनकार कर देंगे। या इसका माना ये है जिनकी ये इबादत करते हैं ना, वो जो जिनको ये अपना माबूद बनाए बैठे हैं, वो माबूद इनकार कर देंगे, कहेंगे अल्लाह ये हमारी इबादत नहीं करते थे, हम नहीं अपने आप को माबूद समझते,
اور یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے ہم کو معلوم بھی نہیں، یا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان پر ضد الٹ، یعنی ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے، اور ان کے خلاف وہ مد مقابل ہوں گے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، انسان ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ یا اس کا معنی یہ وہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے، وہ انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔